नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अगस्ट 28 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। चाषी मानक मिला 2000 टंका। अन्यपटे ओडिशा सरकार तरफ ओडिशा पई किछि नुआ नियम लागू करा जायछि। राज्य में बन्या आशंका नाही। यह सहित स्कूल छुट्टी संपर्कित बड़ खबर मध्य रही। यह सहित गहम एवं चाउल मिलिबो नाही। शीघ्र जानतु कौन खबर आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। दर्शक बंधु भिडियोटी भल लगे भिडियोटी शेयर करेंगे, लाइक करने भूलिए नहीं। नंबर 1 आज नुआखाई। आज पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई। आज माँ समलेश्वरी मंदिर रे नुआखाई पालन करा जिवो। तबे माँ समलेश्वरी पीठ रे दिन 10:33 रु 10:55 मध्य नवान्न लागि करा जिवो। नुआखाई रे सबु नुआ हेउथिबा बेले नुआ धान बेसी आवश्यकता होइथाए। तबे एही नुआ धान रु प्रस्तुत हेउथिबा नैवेद्य इष्ट देवी पाखरे अर्पण करा जिबार विधि रही। आज इष्ट देवी माँ समलेश्वरी मंदिर रे नुआखाई पर्व पालन करा जिवो। नंबर 2 सीमा निर्धारण पई आसिला तारीख। आसंता 31 डिसेम्बर सुधा हेबो सीमा निर्धारण। बदलिबो जिला सब डिविजन एवं तहसील रा सीमा। राज्यर राजस्व ग्राम सीमा भी परिवर्तन हेबो। ए नै राजस्व विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता 2027 रु हेबाकु थिबा जनगणना पूर्वर सरीब सीमा निर्धारण। फलरे नुआ पंचायत ब्लॉक जिला गठन लगी बाट फेटी। आसंता जनगणना आरंभ होगा पूर्वर सीमा निर्धारण प्रक्रिया सारिबाकु निर्देश दिया जाइछि। नंबर 3 राज्य रे आहुरी बरसिब। तुहाकु तुहा लघुचाप ओडिशा को भिजाउछि। तबे आसंता 31 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा संभावना रही। वर्षा जोगु पाग फिका पड़िबा सहित गणेश पूजार माहौल मध्य फिका पड़िछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि लघुचाप क्षेत्र। आगामी 24 घंटा मध्य यह अधिक लघुचाप परिणत होगा सहित 31 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा लगी रहिबो। अन्यपटे आज अनेक जिले में वर्षा संभावना रही पाणीपाग विभाग कहिছে। आज नवरंगपुर रायगड़ा कलाहांडी गजपति जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। समुद्र अशांत रही आसंता 5 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र जावाक बारण करा जाइछि। नंबर 4 होटेल रे मद बार खोलिब। राज्यर प्रमुख पर्यटन स्थली गुड़ी को संजोग करुथिबा सबु रास्ता संप्रसारण कराजिबो। पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ को 8 लेन कराजिबो। एथिपाई केंद्र सरकार को प्रस्ताव दियाजिबो बोली आईन मंत्री एवं पूर्त एवं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। पुरी रु कोणार्क, पुरी सातपड़ा एवं पिपिली कोणार्क राजपथ 4 लेन विशिष्ट कराजिबो। सेहीपरि राज्य रे थिबा 20 कोठरी रु अधिक होटेल गुड़िकरे मद बार खोलिबाकू अनुमति दियाजिबो बोली सूचना देइचंती मंत्री। एथिपाई खूब शीघ्र आनुष्ठानिक भाव में विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। नंबर 5 आसिला सीएम किसान योजनार तृतीय किस्ती टंका। पवित्र नुआखाई अवसर में कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा रबी चाष 2025-26 पर सीएम किसान योजना रे सहायता प्रदान करा जाइछि। सीएम किसान योजनार तृतीय किस्ती रे 51,54,115 जन क्षुद्र एवं नाममात्र यह सहित भूमिहीन कृषक परिवार को सहायता मिली। चाषी मानकु डीबीटी माध्यम मोट 1,04,129 कोटी टंका प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय रे प्राय 69 कोटी टंका व्यय बराद रे कृषक भवन एवं कृषि शिक्षा सदनर एक अभ्यर्थना गृह उद्घाटन करिसंती। नंबर 6 चाषी पंजीकरण अवधि बढ़िला। कृषकों ପାଇଁ खुशी खबर। वर्तमान सीएम किसान योजना टंका अकाउंट को आसीछि, किंतु जेउ चाषी एथिरे पंजीकरण करि नाहंती सेमानक ପାଇଁ ମଧ୍ୟ खुशी खबर रहिछि। सरकार चाषी पंजीकरण अवधि बढ़ाइचंती। ए नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैचंती। सूचना अनुसार आउ सप्ताहे बढ़ाइबाकू प्रस्ताव देइथिले उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव को ग्रहण करा जाइछि एवं घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। चाषी मानकु राज्य रे नुआखाई भेटी मिलिछि एवं सीएम किसान योजना रे एबे आवेदन अवधि को सप्ताहे बढ़ाई दिया जाइछि। नंबर 7 शनिवार दिन स्कूल कॉलेज सबकिछि छुट्टी। 30 तारिख रे 3 जिले में स्कूल छुट्टी घोषणा करा जाइछि। एही छुट्टी घोषणा करिसंते उत्तरांचल आरडीसी। एही 3 जिला हैला सुवर्णपुर, बलांगीर, नुआपड़ा। समस्त सरकारी कार्यालय एवं स्कूल कॉलेज छुट्टी रहिबो। तबे नुआखाई पई लोकल हॉलिडे घोषणा होइछि। एहा सहित 29 तारिख को मध्य सरकारी छुट्टी घोषणा करा जाइछि। नंबर 8 विपर्यय मुकाबिला करिबो मुख्यमंत्री सड़क।
ସହରର ରାସ୍ତା ଭଳି ଏଣିକି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାସ୍ତାର ଓସାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର 2 ପଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚକାଚକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 500 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 9 ବଦଳିବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ 55ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ 55ଟି ବହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। 30 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ 3 ଦିନ ଧରି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈତରଣୀରେ ପାଣି କମିଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି କମିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ପାଣି କମିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 12 ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ। ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC କରିବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର KYC କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏହା କରା ନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାଗଣା ରାସନ ଚାଉଳ ସୁବିଧା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଥିଲା ଶେଷ ତାରିଖ। ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି KYC କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ନମ୍ବର 13 ଧାନ ଦଲାଲଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଲି ଆଖି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ଭିତରେ ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଧାନ ଆଣି ବେପାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସୀମା ଟପୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି। ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀମାନେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ନାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନୂଆ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଇସ୍ପିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ପିତା। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସ୍ଥା ମୋ ଉପରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ତେବେ ଆଜିର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ଝିଅ ଜଳୁଛି, ଛାତ୍ରୀ ଜଳୁଛି, ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବି। ବିଜେପି ସରକାର କଲେଜରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଚାକିରି ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍। ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଛାତ।
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଉପର ସିଡ଼ିର କିଛି ଅଂଶ। ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ। କେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଛାତ। ଭଗ୍ନାଶେଷ ତଳେ କେହି ନଥିଲେ। କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ହେଲେ ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାମ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଛାତ। ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ନମ୍ବର 17, ରାସ୍ତାକଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଋଣ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବେପାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ଅଧିକ ଋଣ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି PM-ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ 2030 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେ 7,332 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପୁନର୍ବାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଋଣ ସୀମାକୁ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ 15,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଋଣ ସୀମାକୁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ 25,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଥର ଋଣ ନେଲେ ଏଣିକି 50,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18, ଆସୁଛି 2 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ପୃଥିବୀକୁ ବଡ଼ ଅଶୁଭ। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ଭିତରେ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମଟି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିରେ ବିଚ୍ୟୁତ ଦେଖାଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ କ୍ଷତି ସହିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷ। ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ନହେବା ସହିତ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ବିପାକ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନମ୍ବର 19, ଶସ୍ତା ହେବ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜିନିଷ। ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାଲି ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର GST ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। GST ହାର ମାତ୍ର 2ଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟ କମିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ GST ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ GST ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ GST ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। GSTରେ 4ଟି ସ୍ଲାବ 5%, 12%, 18%, 28%କୁ ହ୍ରାସ କରି 2ଟି ସ୍ଲାବରେ 5%, 18% କରାଯିବ। ନମ୍ବର 20, ରୁଷ ଦେଲା ହାଇଟେକ୍ ହତିଆର ଅଫର। S-400 ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ? ଏହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍କୁ କେମିତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଆଖି ଆଗରୁ ଲିଭିନି। ତେବେ ରୁଷରୁ ଆସିଥିବା S-400 ଭାରତର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ହାଇଟେକ୍ ଅସ୍ତ୍ରର ଅଫର ଦେଇଛି ରୁଷ। ଭାରତ ଆଣିବ ଏଣିକି S-500। ତେବେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାକ୍ ବିବାଦରେ ରୁଷିଆଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି S-400। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ପାଖରୁ S-500 ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷିଆ ତା ତରଫରୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଅଫର ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 21, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2030 ଭାରତ କରିବ ଆୟୋଜନ। 2030ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏବେ ବିଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ। ନିଜ ଦାବିଦାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଭାରତ 2010ରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ।